Well, hello everybody. Здравствуйте все. As I said before, my name is Jedaya. Как я уже сказал, мое имя Джедая. Меня зовут Jedaya. My name is Jedaya. Я из Канады. I'm from Canada. And so we are all a school from Norway. Но мы все учимся в Норвегии в библейской школе. And before we came to Russia, we were praying about what country God wanted us to go to. До того, что мы поехали в Россию, или решили ехать в Россию, мы молились, куда нам ехать. Молились, чтобы Бог нам показал. And we felt that God was wanting us to go to Russia. Мы почувствовали, что Бог хочет, чтобы мы поехали в Россию. And that is why we are here now. И поэтому мы здесь сейчас. It's because God wants us here, and I think He has big things that He wants Бог us хочет, to чтобы мы do. были здесь, и я верю, что у Него есть великие дела, которые мы здесь можем участвовать, делать. So I am from a very small town in the middle of Canada. Я из маленького городка в середине Канады. I am from a family of 7 people. В моей семье 7 человек. I have 4 siblings. I have 3 sisters and 1 brother. Получается, у меня 3 сестры и 1 брат. And my parents have always been Christians, and they taught me to be a Christian when I was very И young. мои родители, они были верующие всегда, и они меня учили стать верующим, когда я был совсем маленький. And so the reason that I wanted to go to Norway for this Bible school И причина, почему я поехал в Норвегию, чтобы учиться в библейской школе, was because I wanted to be able to see all kinds of new places. это потому, что я бы хотел увидеть новые места. And I wanted to be able to experience new and different cultures like what we have Я бы here. хотел тоже встречаться с разными культурами, то, что мы тоже здесь увидим, когда мы здесь. And so far I've been having a really good time. И у меня было до сих пор хорошее время. I've really enjoyed being able to meet with all kinds of different believers from all over the world. Мне очень интересно и хорошо встречаться с верующими с разными странами мира. I've been to a couple of other countries before, Но я до этого был в пару стран, and in all the churches that I've worshiped in, I've always thought it was really amazing. и в всех церквях, где я славил Господа, я всегда чувствовал, что это прекрасно. Because God has a community of believers over the entire world. Потому что у Бога есть собрание верующих везде, по всему миру. And I always wish that I could see for a moment God's perspective and see everybody worshiping God all at the same time. Я бы хотел увидеть, с Божьей точки зрения, увидеть всех, которые славят Его одновременно. So I think that this is a very precious time to God. Это очень прекрасное время для Бога, когда мы славим Его. And so I just wanted to remind you that we are all part of a very special family. Я просто хотел, чтобы сказать вам, что мы все часть очень особенной семьи. We are all precious children of God. Мы все драгоценные дети Божьи. And so I just want to read a verse from 1 John 3, verse 1. Я хотел, чтобы прочитали первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. It says, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him." Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. God has loved us so much that He calls us His own children. Бог так сильно нас возлюбил, что Он называет нас своими детьми. And He is a Father to us, and He loves us way more than anything that we love on this earth. И Он для нас Отец, и Он больше нас любит, чем то, что мы даже не можем чего-то или кого-то любить так сильно, как Он нас любит. And in 1 Peter 2, verse 9, И 1 Петра, 2 глава, 9 стих. it says, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possessions, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." 1 Петра 2:9. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди всяких удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет. We are chosen by God. Мы избраны Богом.
He specifically wants every single person to be a part of Он his family. особенно хочет, чтобы каждый стал частью его семьи. It's not even that he just randomly picked a bunch of people, Это не просто так, что он берет кучу людей, but he wants you, но он just the way хочет you are. тебя, какой ты есть. And so I really thank God for all of you. Я благодарю Бога за каждый из вас. I thank God for what you guys are doing here in Я Kizil. благодарю Бога за то, что вы здесь делаете в Кизиле. What you guys are doing right now is a really great То, thing. что вы прямо сейчас делаете, это очень велико, это очень важно. The fact that you're all meeting together, all to worship God at the same То, что вы time. вместе собираетесь, чтобы славить Господа одновременно вместе, это очень важно, это очень хорошо. You're all gathering together because you all believe in the same thing. Вы собраны вместе, потому что вы верите в одного Бога. And you're here to be able to encourage each other and strengthen each other. Вы здесь, чтобы поднимать друг друга и дать силу друг другу. And I think God is really proud to see all of His children Я getting верю, together. я думаю, что Бог, Он горд, когда Он смотрит на Его детей. And I think God has a really great purpose in mind for all of us here. Я верю, что у Бога есть особенное призвание или особенная воля для каждого из нас здесь. And He is using you here. You guys are making a really great difference in this area. И Он использует вас здесь. Вы здесь. То, что вы есть, это очень важно. Вы делаете, это важно для этого региона. The fact that you guys are choosing to live differently than the rest of the world is going to make an impact on the rest of the И world. то, что вы избирали жить по-другому, чем как мир живет, это будет влиять на мир вокруг. People are going to notice that you guys are different. Люди увидят, что вы другие. They're going to notice that you have something special that's different than the rest of the world. Они увидят, что у вас есть то, что по-другому, чем других людей в этом мире. And they're going to start to think, what is it that these people have that is so good? И они будут думать, начать думать об этом, что у этих людей такое, что, почему такое хорошее у них есть, что это такое. And they're going to start wondering, what do I need to do to be able to have what these people И они have? будут думать об этом, но что мне нужно делать, чтобы получить то, что эти люди имеют. And that's when they're going to start coming to you and they're going to ask you, why do you believe what you И believe? тогда они приходят к тебе, будут спросить, почему ты веришь в то, что ты веришь. And then you can make this family even bigger. И таким образом ты можешь увеличить эту семью. Because Jesus told us that we should be the salt of the earth. Потому что Иисус говорит нам, что мы должны быть солью этого мира. In Matthew 5, verses 13 to 16. Матфея 5 глава, с 13 стиха. It says, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot." Матфея 5:13. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. And it says that you are the salt, are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. И дальше. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. And neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to the whole room. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in Так-то heaven. светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. You guys are the salt and the light of Tuva. Вы соль и свет Тувы. And people are going to realize that this is something that is really special, and they're going to want to add to that and make it something that's their own. И люди вокруг вас увидят, что у вас есть что-то особенное, и они хотят тоже получить это, поэтому они тоже хотят принимать то, что вы приняли. And so that's why it's so important that you guys keep meeting like this. И поэтому так важно, чтобы вы собирались в церквях. Because when you all get together because you believe the same thing, Потому что когда вы все собираетесь, потому что вы верите в одного, you're able to strengthen each other. вы можете укрепить друг друга. And you can encourage each other in what you believe. И вы можете в вере поддержать друг друга.
And you can all worship God and get energy from God at the И same вы time. все можете славить Господа, прославить Его и получить от Него энергию, получить от Него силу. And then you're all united with one mindset, И вы тогда, получается, вы одно. so that you can be a team that goes out and makes a really big difference. Чтобы вы могли быть стать командой, которая выходит и делает разницу в мире. And so I encourage you to hold on tightly to this faith that you have. И я просто говорю вам, чтобы вы поддержались о вере, которая у вас есть. Because the Christian life is sort of like a race. Потому что христианская жизнь это как соревнование. The Bible says that we are running a race and that we have to run with endurance. Мы как-то бегаем, соревнования, и мы это мы это делаем, so that it lasts. мы делаем это как с усилием. Because in the end, it's going to be hard. There's going to be struggles. Как и с терпением, потому что там будет проблемы. But at the end, there is this fantastic prize waiting Но в for us. конце концов есть приз прекрасный. In 1 Peter 1 verse 3 to 7, 1 Петра, 1 глава, с 3 стиха. 1 Петра, 1 глава, 3 стиха. it says, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." 1 Петра, 1 глава, 3 стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому. And into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. К наследству нетленному, чистому, неувядомому, хранящимся на небесах для вас. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. And it also goes on to talk about how we rejoice because of the trials that we have. Дальше говорится, что мы можем радоваться из-за этого. Because through trials we strengthen our И faith. со скорби, потому что через скорби мы укрепляемся в вере. And so I think even though the race is going to be hard, И даже если эта гонка, это как-то соревнование, это может быть тяжелое, we can fix our eyes on what we know is мы true. можем сосредоточиться, We can fix our eyes on what we know is true. можем сосредоточиться на то, что мы знаем, то, что есть истина. Because we know that there is this great prize, that there is the salvation of our souls. Потому что мы знаем, что есть великая награда, есть спасение души. And so we can be encouraged when we're going through hard И times. тогда мы тоже можем как укрепиться, когда мы проходим через сложности. Because in a race, sometimes there's going to be obstacles, Потому что как-то в этом difficulties, в беге бывают иногда проблемы, сложности. There's going to be things that are going to slow us down or try and trip us up. Есть то, что постарается нас остановить, или, по крайней мере, чтобы мы медленнее бегали. But we rejoice because we know that it will make us stronger in our Но faith. мы радуемся, потому что мы знаем, что из-за этого всего мы становимся сильнее. And so as we're going out, I think it's also important that we're also reaching out to other people along the way. И мне кажется, это важно, когда мы выходим из этого здания, чтобы мы тоже достигали других людей. Because why we have this amazing thing that is waiting for us. Why wouldn't we want to be inviting other people into Потому что this? если у нас есть кто-то прекрасный, который ждет нас, почему мы не хотим других приглашать, чтобы они тоже получили это? Because there is so much abundance of this grace that we have. Потому что так много этого благодати, которое у нас есть. That it's not like we can use it all. И мы не можем даже все это использовать для себя. There is so much of it that we need to be inviting other people to come and share it. Так много благодати, что нам нужно приглашать других, чтобы они тоже могли участвовать в этом.
получит это. Because this inheritance that God has given us is for the whole world. Потому что наследство, которое Бог нам дал, это для всего мира. And I think it's our duty as this salt and light of the earth to try and make a difference. Это наше задание, наша ответственность, как соль и свет этого мира, чтобы мы могли менять. The other night we were here and we were talking with some of the young people that were from the church. Но другой вечер мы здесь были, мы общались с молодежью в церкви. And one of the guys, I think it was Edgar, he said, this world needs shaking up. А кто-то из ребят, по-моему, это был Эдгар, он сказал, что нужно, чтобы этот мир, он shaking up, потрясение нужно этому миру. And I thought that was really well said. Мне кажется, это было хорошо сказано. Because we're here to make a difference for the kingdom of God. Мы здесь, чтобы была разница, мы делаем это для Царства Божьего, чтобы по-другому все было. And the rest of the world, they don't see what the problem is, why do we need to change what we're doing. Но люди в мире, они не видят, для чего как-то надо, в чем проблема, почему надо меняться. But we've come here to kind of shake it up a little bit, give them Мы здесь, чтобы stir them up, крестить немножко как-то тех людей, которые вокруг нас. so that they'll start thinking about what is important and what is Чтобы true. они начали думать, что важно. And in that way, maybe we can save a few people. И таким образом мы можем кого-то спасти. And so, don't ever think that the little things that you're doing for people are not making a difference. И не надо никогда думать, что то, что ты можешь делать для человека, для кого-то, это бессмысленно. Because we don't have to do these really big things to make an impact for Потому God. что, чтобы влиять, не обязательно делать какие-то великие дела. Because sometimes it's just those little things that we Потому do. что бывает, что маленькие эти поступки, Sometimes, через них приходит влияние. sometimes we just need to smile at somebody or say something encouraging. Иногда просто нужно улыбаться кому-то или говорить какое-то слово хорошее. You know, even if you just kind of help somebody out a little bit. Если ты кому-то помогаешь немножко, Don't ever think that the little things you do are useless. не надо думать, что это бессмысленно, это бесполезно, то, что вы делаете. Because very often it's these things that seem really small and insignificant. Потому что часто бывает, что эти поступки, которые выглядят не очень важные, не очень большие, It's these things that sometimes make the biggest impact in people's hearts. бывает, что эти поступки, они делают самые великие как-то влияние в сердцах у людей. We never know what God is going to do with what we say. Мы никогда не знаем, что Бог будет делать с нашими словами, то, что мы говорим другим людям. But at the same time, don't be afraid to take risks for God. Но одновременно не надо бояться делать какие-то как риски там, или там, делать какие-то сумасшедшие поступки для Бога. Because it's when we sort of challenge ourselves for God that we learn the most about Him. Когда мы принимаем этот призыв к себе, When we challenge ourselves, we learn so much more from God. тогда мы можем много учиться у Бога. During this school that we're doing right now, Во время этой школы, где мы сейчас находимся, there have been lots of times where I've really had to challenge myself for God. много таких призывов было, где нужно было как-то меня принимать эти призывы для Бога. Like doing this kind of thing, for instance. Например, делал то, что я сейчас делаю, например. I get really nervous before I come and Я, честно talk to говоря, a очень big crowd. нервничал до того, что я начал с вами там проповедовать сегодня. And so now I have to pray, God, please give me strength. И мне нужно было молиться, Бог, дай мне силу. And I start to learn a little bit more about how God can take care of you when you're nervous. И я начал тоже учить немножко больше, как Бог заботится о тебе, когда ты нервничаешь. And so when we go out and we risk ourselves for God, И когда мы когда эти призывы принимаем, уходим, делаем какие-то дела, которые мы боимся делать, then God really comes down and shows us what He is willing to do for us. когда Бог пускается, и Он показывает нам то, что Он хочет от нас сделать, And we grow closer to Him then. и мы становимся ближе с Ним. And so I think if all the Christians in the world, Я думаю, что если все верующие в мире, if all the Christians in Tuva, или даже сейчас это все верующие в Туве, or just all the Christians in this church, или даже все верующие в этой церкви, would decide to go out and all take risks, or like do something that's a little bit challenging for us, если каждый из нас мы делаем то, что как-то боимся делать, but do it so that God will be glorified, но делать это таким образом, чтобы Бог получил славу через это, I think we can make a really big impact я for верю, что God. мы можем влиять очень сильно для Бога. I think here in this church we could start a fire burning.
Я верю, что здесь, в этой церкви, вы можете как сожигать огонь. And I think that fire could start burning and it would spread to the rest of Tuva. Этот огонь может распространяться по всему Туве. And then all of a sudden that fire spreads to the rest of Russia. И потом уже этот огонь идет дальше в Россию. And now all of a sudden you've got Russians going out all over the world and making a big difference all over the world. И из России дальше идет и будут влиять на всего мира. Because the world needs people like you. Потому что люди, или мир нуждается в людях, как ты, такие люди, как ты. Because it's people like us that make the biggest difference for God. Потому что это люди, как мы, которые можем делать разницу для Бога в этом мире. All the greatest leaders in the Bible Все такие великие лидеры в Библии started out as normal, not very special people. они начали как обычные, не особенно какие-то люди. And even when they were doing these things, they didn't realize that they were going to be such big И names. даже когда они начали где-то делать какие-то поступки для Бога, они не поняли, что они будут такими великими. And now all of a sudden they're in the Bible. А сейчас вдруг мы видим, что они в Библии. And so we don't know how big of a difference we can actually make. И мы тоже не знаем, какая разница мы можем делать вокруг нас. And so I want you to try and go out and make a difference in your life. Я бы хотел, чтобы вы могли пробовать выйти и делать разницу в вашей жизни, но для других людей. Because we are all the family of God. Потому что мы все Божья семья. And we have Jesus Christ as our brother. И Иисус Христос, Он наш брат. And we have this duty to call other people into the family. И у нас есть такое призвание или ответственность приглашать других в эту семью. Because what we have is worth sharing with the rest of the world. Потому что то, что мы имеем, это стоит делиться этим другим людьми в мире. And so, as well, remember that nothing is impossible with God. И мы можем вспоминать, что для Бога ничего невозможного нет. Like we were singing, we are serving a God of miracles. Как мы пели, что мы слушаем Богу, который это Бога чудеса. We have the God. Бог чудес. We have the God who tamed the seas when they were storming. У нас есть Бог, который успокоил море, когда был шторм. We have the God who parted the Red Sea. У нас есть Бог, который отделил море, Красное море. He's the one who just shoots down fire on top of people's altars so they start burning. Это Он, который просто пускал огонь с неба на жертву. He heals people. Он исцеляет людей. And he speaks to people. И Он говорит людям. And probably the biggest miracle that he does is he can change people's lives. И, наверное, самое великое, самое большое чудеса, которые Он может делать, это Он меняет жизнь людей. And so, go with confidence. Поэтому мы можем смело идти. Be willing to dare maybe a little more than other people think is possible. Просто быть готов больше, делать немножко больше, чем то, что другие люди думают, что можно делать. You guys are doing a really good job. Вы делаете очень важную работу. And God is very proud of all of you. И Бог, Он гордится вами. So keep up the good work. Поэтому продолжайте эту важную работу. Аминь. 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 Аллилуйя. Спасибо. Просто мы договорились с ним, что я немножко продолжаю, но тоже хорошее, да, слово, хорошие слова. Это слова, которые нам всегда важны, когда мы можем получить как-то слова одобрения, слова, которые поднимают нас. Мы нуждаемся в этом. Я скоро немного буду говорить, но просто тоже у него какая-то тема была, что мы дети Божьи. И я думаю, что, может быть, мы все это слышали, но иногда мы не понимаем, что это значит. Может быть, у нас был, может быть, отец, который не совсем как-то хороший был. Мы с ним мы выросли в хороших семьях, да, и как-то так, может быть, нам-то легче понимать, что отец он хороший. Но Бог, он
немножко другой, чем наш человеческий контакт. Семьи отец, он всегда хороший. Я просто хотел бы, чтобы мы читали еще Матфея, 7 глава, 11 стих, который вы знаете. Итак, Матфея 7:11. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо, просящий у Него. Мы умеем иногда быть благие, да? Мы даже, но не всегда это получается. А Бог по-другому не умеет. Бог есть благи и милости. Бог есть любовь. И когда написано, что Бог мой Отец, но это не Отец, который бьет меня. Это не Отец, который наказывает. Это Отец, который любит. Ну там, правда, в Библии написано, да, если любит, он наказывает. Но все, что Бог делает, это благо в нам. Иногда думаю, что, а почему Бог, почему это случилось в моей жизни? Просто мы слышали тоже сейчас, да, что было сказано о том, что бывают моменты, которые тяжелые. Бывают моменты, бывают сложности. А почему мы можем радоваться, когда сложности? Потому что через это Бог нас укрепляет. И как, если я хороший отец, я не всегда хороший отец, но постараюсь быть, да? Но я же не всегда чупа-чупсы покупаю своим детям. Иногда как-то составляю даже что-то другое, более полезное кушать. Иногда я делаю вещи, которые не понимают, как это может быть хорошо. Но у меня намеренно хорошее. Я могу ошибаться, потому что я все-таки человек. А Бог не ошибается никогда. Поэтому то, что Он наш Отец, это классно. Это очень даже хорошо для нас. И мы, получается, что в прошлый раз было то, что мы призваны Богом. Да? Это не всегда так легко, всегда хорошо. Но смотрите, я бы хотел, чтобы мы тоже смотрели Исайя, 49 глава. Там о израильского народа. А мы кто? В принципе, да, ну мы кто? Ну, кто-то здесь старый русский, то новый русский, то старый тувинец, то новый тувинец, да, и так далее. Но на самом деле мы новые евреи. И параллельно с евреями мы не говорим, что мы взяли место евреев. Нет, они до сих пор это избранный Божий народ. Но мы тоже избранный Божий народ. Поэтому, когда мы считаем обетование, которое идет в Ветхом Завете к евреям, часто мы можем даже принимать к себе. Я как раз верю, что это место, которое мы сейчас посчитаем, это тоже для нас, сейчас. Исайя 49, 14 стиха. А Сион говорил: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Это говорил израильский народ, да? «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Вопрос. Может такое быть? Вряд ли, да? Вопрос. Вряд ли. Но если бы и она забыла, то я, говорит Господь, не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях, на ладони, да, моих. Стены твои всегда предо мною. Иногда, когда ты думаешь, ну где вообще Бог в моей ситуации? Почему Он не отвечает? Почему я до сих пор болею? Почему до сих пор... Ну, мы слышали, Лиза рассказывала, как Бог пришел и отвечал на ее финансовые проблемы. А почему Бог со мной так не поступает? А? Несправедливо. Но Бог все-таки одинаковый всем нам относится. И если Бог может помогать Лису решить проблему, значит, Он и тебе может помогать. Может быть, по-другому будет, но может быть так же. Может быть, будет еще более чудесно это все. Но Бог заботится о нас, потому что Он наш любящий Отец. И когда мы это понимаем, хочется рассказать другим людям. Хочется не молчать об этом.
Как было сказано в проповеди, что нас ждет что-то хорошее, награду. Нас ждет вечная жизнь. Нас ждет небеса. А Бог хочет, чтобы все спаслись. И как было сказано тоже в проповеди, чье это задание? Наше. Поэтому так важно, чтобы мы могли понять, что мы имеем, кто мы. Мы дети Божии. И тогда, когда мы это понимаем, хочется и другим сказать, знаешь что, дорогой алкоголик, это не надо говорить, но... Знаешь что, дорогой, что ты сын Бога. Ну, как бы думал, что пьяная морда там все, но ты сын Бога. И то, как ты сейчас себя ведешь, это просто потому, что ты это не знаешь. Бог тебя любит. И у Бога есть сила освободить тебя. Чтобы ты тоже мог стать частью нашей семьи. Это же классно. И важно, Бог ко всем нам хорошо относится. Я сейчас заканчиваю просто, еще одно место Писания я бы хотел. Это Псалом 138, 16. Это на русской Библии, по-английски это по-другому будет, я даже не знаю как. 138, 16 Псалом. Ну, не говори, не знаешь. 138, 16. Просто там получается, что Псалом на русском только растренен немножко по-другому, чем на английском. «Сородиш мой, видели очи твои». Это такая молитва к Богу, да, или такое общение с Богом. «Господь, ты видел меня, когда еще не родился я. Сородиш мой, видел глаза твои. В твоей книге записано все дни до меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Это не только для писателя этого псалма, это для каждого из нас. Да, не все, что происходило в моей жизни, это от Бога, но Бог-то видел меня сначала. И Бог будет со мной до конца. И это по отношению каждого из нас. Поэтому нам зачем расстроиться? Мы можем приближаться к Богу. Он, который любит нас, Он, который хочет заботиться о нас. Он наш любящий Отец, который никогда не оставит нас. Аллилуйя! Аллилуйя! И у нас сегодня будет вечеря. Но до того, что мы будем принимать вечерю, есть здесь люди, которые не имеют Бога как своего Отца. Я бы хотел предлагать, чтобы ты принял Его. Потому что о чем мы говорим здесь, это мы не принимаем, мы не приняли когда-то какую-то философию. Мы приняли живого Бога. С Ним мы можем иметь общение. Это большинство из нас это как-то знакомо, когда мы поем вместе, когда мы молимся, что мы на самом деле, мы одна семья. Если ты здесь, ты не принял Иисуса Христа, я бы хотел тебе предлагать. Давайте сейчас все станем,